Hello dear students, this is the continuation part of our last topic, that is law. So in last class I was focusing on law, what is law and its meaning, definition, and also I gave importance of law. Okay, so in this session let's focus on the sources of law. As you can see here, there are 6 sources. They are emerged as law. Okay, so law has emerged from innumerable sources. Even though the state is the source of all laws in the strict legal sense, we can say that law has emerged from the innumerable sources. ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉದಯಗೊಂಡಂಥವುಗಳು. Even though state is the source of law in the strict legal sense. So in the past, what happened means law was customary and it was very simple, but great changes have taken place in the last few years because of the society which has becoming more and more complex in nature. So in almost every nation state, law has passed through various stages of development. During these stages, many factors during the stages of development, we can see that many factors have contributed to the evolution which are described as the sources of law. Okay, so ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಉಗಮದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪರಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೂಲಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಂಡಂಥವುಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು 6 ವಿಧಗಳಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. So law has emerged from the following sources. So there are totally 6 sources as we can see here. They are custom, religion, judicial decisions, scientific commentaries, equity, and legislation. So now let's understand one by one. Okay, so first we have custom. So custom, what is mean by custom? Custom indicates common usages or practices which are the earliest sources of law. Custom was the earliest sources of laws. Social organization was very simple in the beginning and the customs were based on the general usage of the family, class, or tribe. But it is difficult to say when exactly the customs has emerged. But one never know that when the customs has emerged in the society. Usually when any act is repeatedly repeated, it becomes a custom. When a person invents a particular method of doing thing and is limited by others, a custom gradually comes into existence. ಅಂದರೆ ಈ ನಾವು ರೂಢಿ, ಕಸ್ಟಮ್ ಎಂದರೆ ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಜನರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪದ್ಧತಿಗಳೆನ್ನಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ರೂಢಿಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಇವು ಕಾನೂನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಗ ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈಗ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಪುನರಾವರ್ತಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳೆಂದು
ಅಥವಾ ಪದ್ಧತಿಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆನ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ then it becomes a customs. Okay, though the customs will be followed by the people when it is repeatedly repeated, so then later it will become a custom. Okay, so ಈಗ ಜನರು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಕೂಲದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಸತ್ತವರ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಹಿ ಹಂಚುವಿಕೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸ್ವೀಕಾರ, ಓತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವೆಂಬಂತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಜನರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕುಳಿದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಾಗ್ತವೆ, ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. That they are called as a custom. Okay, so sometimes a custom grows accidentally and the people start following it. That's what I said now. It will grows accidentally but people start following it. Okay, for they are customs. See, many schools of law are in agreement regarding the importance of customs as a source of law. Customs acquire the status of law when the state recognizes these customary rules as binding. It is difficult for any state to ignore the customs. In India, customary law is an integral part of the legal framework in India. ಸೊ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ರಾಜ್ಯವು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಕಾನೂನಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ಜನರ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಕೂಡ ಪರಂಪರಾಗತ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜನೀಯ ಅಂಶವೆಂಬಂತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ however all laws are not based on however all laws are not based on customs. All customs are not beneficial and some of them are actually harmful of society. Such customs need to be eradicated through the law. For example, ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಿಸಿರಬಹುದಾದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳೆಂಬ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಅಂದರೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳೆಂಬ ತಳಪಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಮಾನವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದಂಥವುಗಳು. ಇವು ನಿರ್ಮೂಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದೊಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ system or the custom should not be there. So what in that period
fight against this, the laws were passed, and now the practice of sati or child marriage is a offense, as you all know. It's actually prohibited in the society, so now it is not there in practice, but some of the areas in you will find. Okay, so ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಈವನ್ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಹ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಎರಡೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ during Lord William Bentinck's government, there were laws passed abolishing this sati system and female infanticide and even child marriages. So even the practice of untouchability had the sanction of custom in India, but when the constitution of India was framed, the practice of untouchability was made an offense. So now it's offensible. Which one? Untouchability. Okay, so this is about custom. So next we are moving on to understand what is meant by religion. Religion, how it is the source of law. So the law was religion in primitive society. Okay, in primitive society, law was the religion. So in customary law was also closely related to religion. Religion has played very vital or very important role in the evolution of the state and the law. Most of the customs had the sanction of religion. In olden days, it was difficult to distinguish between religious law and the customary law. Priest kings became law givers who could not easily command the obedience of the people. Religion played a powerful role as a sanction behind law in the ancient states of Egypt, Mesopotamia, India, Greece and Rome. So ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಈಗ ಆದಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಂಬುದು ಮತಧರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ law was religion in primitive society, ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿ ಅಥವಾ ಸರಳ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಎಂಬುದು ಧರ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರಂಪರಾಗತ ಕಾನೂನು, ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾ ಎಂಬುದು ಈ ಮತಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮತಧರ್ಮವು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತಧರ್ಮದ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಿದ್ದು, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾಗತ ಕಾನೂನು, ಕಸ್ಟಮರಿ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ದೊರೆಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತ ದೊರೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತಧರ್ಮವು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ Hammurabi of Babylonia wished to have a divine sanction for his code. So the 5 books of the Old Testament also referred about the God's authority. So ಇದು ನಮ್ಮದು ಈಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ, ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತಧರ್ಮವು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅದರ
ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಧಿಕಾರವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ in modern times the influence of religion in modern times, the influence of religion on law is present even modern times. For instance, in India, the Hindu law is based on the Code of Manu, and Mohammedan law is also based on the Quran and Shariat. There is a broad distinction between laws in the East and those of the West. ಇನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಮತಧರ್ಮದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು ಎಂಬುದು ಕೋರನ್ ಮತ್ತು ಶರಿಯತ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು, ಅದು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾವೀಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ there is broad distinction between laws in the east and those in the west. Okay, so next source of law is judicial decisions. In ancient time, whenever dispute arose amongst men, it was referred to the wisest men in the community, and their decisions were accepted. So these decisions acted as the precedents for similar cases. As social organizations became more complex, there were conflicts of customs. Such conflicts had to be resolved through the application of common sense. These decisions came to be known as judicial precedents. These judicial precedents passed on from generation to generation by traditions, so that ultimately they were written down to make them definite. ಅಂದರೆ in ancient time, whenever the disputes ಅಂದರೆ ಜಗಳ, conflicts, we can say that. So in ancient time, whenever the conflicts arose amongst men, it was referred to the wisest man. Who is the wisest man? So the wisest man in the community, and their decisions were accepted. Okay, so these decisions acted as the precedents of similar cases. So as social organizations became more complex, and even there were also conflicts in customs. So such conflicts had to be resolved through the application of common sense. So what happened later? These decisions came to be known as judicial precedents. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಇವುಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರೊಡನೆ ವಿವಾದಗಳು, ಕಲಹಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಮೆನ್, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನೀಡಿದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಆನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗತೊಡಗಿದವು. ಆಗ ಇಂತಹ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ನ್ಯಾಯಿಕ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನಗಳು
ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದು ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ source of law. A judge while applying any law interprets it. So while interpreting the law, he tends to modify it. So in the process of modifying the law, he creates a new law. Many laws are written only in outline. The details of such laws are filled by the ಜಡ್ಜಸ್. ಈಗ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಆಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನ್ವಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ ಹೊಸ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾನೂನುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದರೆ ಕರಡು ರೂಪುರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನೇ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is about judicial decisions. Next we have scientific commentaries. Okay, so scientific commentaries, this is also the another important source of law, which includes the commentaries by learned and experienced judges, lawyers and jurists on customs, conventions, traditions, laws and verdicts of law courts. These discussions help to modify and develop law. They discuss the existing law and clarify the ambiguity found in it. So they also express their views on what the law ought to be and its effect on society. They also guide the future legislation on the basis of the experience of the past and the present. ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಕಮೆಂಟರೀಸ್ ಆರ್ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮೆಂಟರೀಸ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರ. ಇದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಗಳು ಆದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರಬಹುದು, ವಕೀಲರು, ಜೂರಿಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಪರಂಪರೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವುಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಂದಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರಬಹುದಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮೆಂಟರೀಸ್. Now commentaries are different from judicial decisions. So if you look at the commentaries, they do not bind anyone and there is absence of authority behind them. So they are written in order to supplement the law or to clarify the law. Judicial decisions on the other hand have a binding nature. So commentaries are sometimes accepted as law and recognized by the government. So commentaries are different from the judicial decisions. So commentaries are different and judicial decisions are different. So they are not bound by anyone. There is the absence of authority behind the commentaries. So they are written in order to supplement the law or to clarify the law. So judicial decisions on the other hand, they have a binding nature.
Commentaries are sometimes accepted as laws and they are recognized by the government. ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮೆಂಟರೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರವೆಂಬುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನುಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಹ ಇದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ commentaries are sometimes accepted as laws and even they are recognized by the government. Next one, equity. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ? ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಫೇರ್ನೆಸ್. The main aim is to have equality or fairness. A judge is usually expected to administer justice, but sometimes the existing law may not be enough to provide justice. So in such a case, principles of equity are applied and cases are decided. Equity is thus an informal method of making new law to provide relief where the existing law is inadequate. So in other words, we can say that equity is the law guided by reason or sense or justice or sense of justice and fair play. This collection of these newly created laws is known as equity. This collection of these newly created laws is known as equity, and equity adds to the existing laws and makes them ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಫೇರ್ನೆಸ್, ಏಕರೂಪತೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತತೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿರುವ ಆತನು ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಾಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಪರಿಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿದಾಗ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಪರತೆ, ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತತೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. It will equity adds to the existing laws and makes them flexible. Okay, ನಮ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ implies to only civil cases, not criminal cases. So please keep it in mind, equity can be applied to only civil cases which is related to the citizens, civic cases, not for the criminal cases. Equity does not replace the common law but merely supplements. It is the conscience which applies the law to remedy injustice. In other words, we can say that it implies a judge-made law and an extension of adjudication. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾವೀಗ ಧರ್ಮನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅಪರಾಧಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮನ್ಯಾಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾನೂನಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ it implies a judge-made law and an extension of adjudication. Next we have legislation. So legislation is today the most direct source of law. Law as the expression of the will of the people is accepted in most of the democracies. So as you all know how the legislation plays an important role in a democratic government. So legislative assemblies like the parliament consist of representatives who are involved in legislation. So today customs and equity are replaced by definitive legislative acts. However, all other sources are examined above have directly or indirectly influenced the legislation. So we can say that however there are many sources of law, they are one and the other or some of the other, they are influenced directly or indirectly to the legislation. Today the laws made by the legislature have a superior place as they understand the needs of a dynamic society. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಶಾಸನವನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಆಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮನ್ಯಾಯಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳು ಶಾಸನದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅವು ಜನರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಿದೆ. ಓಕೆ, so in the past laws were few and the individual enjoyed more freedom, but in the contemporary world or the contemporary period, if we observe, the laws are innumerable since the state has to regulate almost all the activities of the individual. So the individual's freedom is restricted by many laws. As you all know, we have freedom, at the same time we also certain laws which we have to be followed. Okay, so legislation has thus become the most important source of law, overshadowing all other source of law. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂತೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆಕಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಾಸನವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಆಕಾರವಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ದೇ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮ್, ರಿಲಿಜನ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ commentaries, equity and legislation. Now we are following the laws which are passed by the legislation. Okay, so this is about the sources of law. This is the last topic of this unit. So in next class let's move on to the last unit, that is block 5. We have ideologies. We have 3 concepts in that: liberalism, Marxism and
fascism. Okay, I hope you all understood about law. If you have any doubts, you can ask me anytime. Okay, thank you dear students for listening.